जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रुजेश मेहरा। आइए एक नज़र डालते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों पर। आज लुधियाना के गुरु नानक स्टेडियम में खेल मैदान बोलता है की तरफ से इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाया गया। इस समारोह में हॉकी प्लेयर गुरमानव को सम्मानित करते हुए साइकिल भेंट की गई। इस समारोह में ओलंपियन सुरेंद्र सिंह सोढी मुख्य मेहमान के रूप में मौजूद थे। समारोह में सीनियर खेल पत्रकार प्रभजोत सिंह जगरूप सिंह जरखड़ को खेलों के ऊपर लेख लिखने के लिए सम्मानित किया गया और मैगजीन को भी प्रकाशित किया गया। ओलंपियन सुरेंद्र सोढी ने कहा कि प्रभजोत सिंह और जगरूप सिंह जरखड़ ने खेलों के ऊपर बहुत लेख लिखे हैं और खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक जर्नलिस्ट का बहुत बड़ा हाथ होता है। मैं सारे और स्पेशली जगरूप जरखड़ जी दिन पहला इन्होंने मेरे नाल काम की सी और प्रभजोत जी भाजी केजा सिंह जी जिस तरह हुणे इन्होंने गल्लां कीतियां ਇਹ ਦਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਸਟਾਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ प्रभजोत जी का बहुत ही सत्कार न लिया जाता है और इन्होंने बहुत ही पत्रकार अपने स्पोर्ट्समैनों ने लिए लिखा और जिस तरह दसिया कि जिन्होंने लिखा भी आ इंडिया टीम के खेडे और पत्रकारी एक ऐसी चीज़ है जिहड़ा लुटिया बंदा हुंदा ना ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚਾਹ ਦੋਏ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਖੇਲਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਖੇਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਸੀਗਾ। उन्होंने एक लालच सीगा कि 5 अखर लैने इंडिया लिखा होना चाहिए, मैनू इंडिया मैं खेलना, एशियन गेम खेडनी, ओलंपिक खेडनी, वर्ल्ड कप खेलना। उन्होंने दिमाग च एक यही चीज़ सी और इस तरह पत्रकार जोड़े है ना इन्हों कोई लालच नहीं सीगा क्योंकि मैं जानता जरूर बड़े चंगा लिखता, इन्हों मेरी गल भी कई बार हो जाती, होर बड़े लिखते थे और इन्हों भी कोई लालच वाली गल नहीं कि कोई लैके चीज़ लिखनी है। इन्हों का एक शौक सीगा और उस शौक ने इन्हों नाम दिता है। जे अज प्रभजोत भाई उन्होंने जानते हैं वो इस करके जानते हैं कि इन्होंने स्पोर्ट्स लिए लिखा है, कितने तुम लाओगे स्पोर्ट्स के नाम प्रभजोत जी का कोई इमीडिएटली जानते हो। लुधियाना से जसविंदर की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल द्वारा पंजाब में किए गए बिजली माफी के बड़े ऐलान के बाद से विभिन्न सियासी पार्टियां आपका विरोध कर रही हैं, जिसके चलते आज यूथ अकाली दल ने लुधियाना में अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने लोगों को लॉलीपॉप बांटे और कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा दिए गए वादों पर भरोसा न करें और श्रोमणी अकाली दल को वोट देने की अपील भी की गई। इस मौके जसदीप सिंह कौंके, गुरदीप सिंह आदि साथी मौजूद रहे। आइए सुनते हैं यूथ अकाली दल के प्रदर्शनकारियों ने और क्या कहा। आ देखो जी, 2 लॉलीपॉप लेके आए हैं। एक पहला कांग्रेस ने 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਲਈ ਲੌਲੀਪੌਪ ਵੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਆ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਝੂਠੇ ਲੌਲੀਪੌਪ ਵੰਡ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਲੌਲੀਪੌਪ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੰਡੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 51,000 ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5100 ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਲੌਲੀਪੌਪ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 300 यूनिट बिजली पर महीने असीं माफ़ करांगे।
ਦੂਜਾ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਤੀਜਾ ਜਿੰਨੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਛੋੜਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਲਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਐਸਸੀ ਤੇ ਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1997 ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧਦਾ, ਜੇ 220 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਫੂਕਦੇ ਆ ਤਾਂ 20 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਜੇ 300 ਤੋਂ 301 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 301 ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਇਆ ਤੇ 50 ਤੋਂ 100 ਗਨਮੈਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ। लुधियाना से विकास की रिपोर्ट। पंजाब में चल रहे बिजली संकट से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं गुरदासपुर जिले के गांव के किसान भी बिजली गुल होने से परेशानी का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार 8 घंटे बिजली देने की बात कर रही है, लेकिन बिजली हमें नहीं मिल रही, जिससे खेतों में काम करना मुश्किल हो रहा है। बिजली के बिना पानी की मोटरें भी नहीं चलती और अब खेत भी सूखने को आ गए हैं, जिससे फसलों और कई सब्जियों को बहुत नुकसान पहुंचा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि बिजली को जल्द से जल्द मुहैया कराया जाए। ਨੁਕਸਾਨ ਬੱਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਾਫੀ, ਤੇ ਅਜੇ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਸੀ ਅਜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਝੋਨਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੱਦੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲੇਬਰ ਉਹ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਕਿ 8 ਘੰਟੇ ਬੱਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ 8 ਘੰਟੇ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ 8 ਘੰਟੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੱਤੀ ਜੇ ਆ ਗਈ ਹੈ 2 ਘੰਟੇ 10-20 ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ 10, ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ 8 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 5 ਘੰਟੇ ਬੱਤੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਝੋਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਨਿਕਲਣਾ ਵਾ ਵੀ ਝੋਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾ ਦੇਤੀ ਚੀਜ਼, ਲੇਕਿਨ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨਹਿਰਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਨੂੰ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਈ ਜਾਣ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵਾ, पर सरकार किसी पासे नहीं हैगी। गुरदासपुर से जितेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 300 यूनिट फ्री करने के दावे के बाद पंजाब में सियासत गरमा चुकी है। पंजाब में लगातार बिजली कटौती हो रही है। राज्य सरकारों की कटौती से आम आदमी परेशान हो रहा है, जिसके बाद श्रोमणी अकाली दल के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि लोगों को पूरी तरह से बिजली नहीं मिल रही और दूसरी ओर किसानों को फसल लगाने के लिए उचित बिजली की पूर्ति नहीं हो रही है और लंबे समय तक बिजली कटौती हो रही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि कल श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने अवैध खनन पर छापेमारी कर सरकार की काली करतूतों का पर्दाफाश किया था। ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਆਪ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਔਰ ਵਧੀਆ 5 ਸਟਾਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ 'ਚ 5 ਸਟਾਰ ਰੋਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ PSPCL ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ
State Power Corporation Limited imposes 2 days compulsory off on industry। 2 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੀ ਸੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਰ ਐਡੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲਾਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਲਟਾ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਅਪੀਲਸ ਟੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਆਫਿਸਿਸ ਟੂ ਸਵਿਚ ਆਫ ਏਸੀਜ਼। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਖਬਰ ਅਗਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖਬਰ ਕੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਚੜੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਟੈਂਕੀ ਤੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਮਾਰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਮ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ ਆ, ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਵਾਹੁਣ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੂੰਗਾ 2 ਮਿੰਟ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪ ਤਾਂ ਏਸੀ ਚਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਚ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਦਿਓ ਏਸੀ ਬੰਦ। ਇਹ ਏਸੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਤੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ 45 ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਆ। ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿਨ ਦਾ ਧਰਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਅੱਡ ਔਖੇ ਜਦ ਘਰ 'ਚ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਹਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੀ ਲਾਈਟ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ, ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕਈ ਉੱਥੇ ਥਰਮਲ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਡ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 2007 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਹਾਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ 2002 ਤੇ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਵਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ 10 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਔਰ बम्बिया पहुंचती नहीं सी। खोया। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। बिजली संकट को देखते हुए पंजाब सरकार की तरफ से हिदायत जारी की गई है कि सरकारी दफ्तरों में एयर कंडीशन ना चलाया जाए, लेकिन गुरदासपुर के वाटर सप्लाई विभाग में काम कर रहे अधिकारियों को इसकी कोई परवाह नहीं है। सरकारी दफ्तर में खाली कमरों में पंखे लाइट बिना वजह चलते हुए नजर आ रहे हैं और वाटर सप्लाई विभाग के एक्सियन हरविंदर सिंह के कमरे का एयर कंडीशन भी चलता नजर आ रहा था। देखते हैं एक रिपोर्ट। करवा देंगे, बंद करवा देंगे। एक्चुअली यूनियन आई सी मेरे कमरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਾਂ ਪਰਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਏਸੀ ਚਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਆਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪੱਖੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। यूनियन आई है, उन्होंने नाल चले गए है। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਚਾਹੀਏ, ਦੂਸਰੀ ਕਮਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। मैं देख लेना चेक करना, मैं ट्रेनिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਐਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। गुरदासपुर से जितेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। बटाला के विधायक लखवीर सिंह लोधी नंगल ने अकाली दल की ओर से बटाला एक्सियन कार्यालय को घेर कर पंजाब सरकार के खिलाफ धरना दिया
उन्होंने सरकार का समाज के हर वर्ग को परेशान करने का आरोप लगाया। वर्तमान में किसानों को बिजली की सख्त जरूरत है, लेकिन गाँव में किसानों को बिजली की पूर्ति नहीं की जा रही, जिससे धान की खेती बिना पानी के खराब हो रही है। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਔਖੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਔਖੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਫ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੱਟ ਦੇ ਝੋਨੇ ਸੜ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਣੀ ਸੀ 8 ਘੰਟੇ, ਸਾਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਆ ਕੇ ਫਿਰ 10 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਚੱਲਿਆ। ਡੀਜ਼ਲ ਬਾਲ ਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਡੀਜ਼ਲ ਵੱਧ ਫੁੱਕਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੁਣਿਆ ਬਟਾਲੇ ਵੀ ਔਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀਵਾਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਆ, ਕੋਟਲੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੂਰਤ ਮੱਲੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਲਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। गुरदासपुर से जितेंद्र कुंडर की रिपोर्ट। श्री ज्ञान स्थल मंदिर लुधियाना के अध्यक्ष श्री राजकुमार वर्मा और श्रीमती संतोष वर्मा की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस मौके उन्होंने तुलसी के 51 पौधे लगाए तथा 11,000 रुपये की राशि दी और साथ ही 51 आटे की थैलियां और 20 किलो दाल मंदिर सभा को भेंट की। इस मौके नरेश गोयल ने राजकुमार वर्मा को शुभकामनाएं दी और तथा मंदिर को दिए गए सहयोग के लिए उनका धन्यवाद भी किया। ਅੱਜ ਮੰਦਰ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ 51ਵੀਂ वर्षगांठ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਮਨਾਈ ਔਰ 51 ਪੌਦੇ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਔਰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਸਭਾ ਨੂੰ 11,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ 51 ਥੈਲੀ ਆਟੇ ਦੀ ਔਰ 20 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ वर्षगांठ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ऐसे तरीके ही मनाओ और खुशियाँ प्राप्त करो। जय हिंद, जय भारत। लुधियाना से जसविंदर सिंह की रिपोर्ट। गुरदासपुर गांव गोत पोखर में मकान का मलबा हटने को लेकर दो पक्षों में खूनी झड़प हुई, जिसमें 55 वर्षीय मस्तान सिंह की मारपीट दौरान मौत हो गई। मृतक बुजुर्ग परिवार के सदस्यों ने पुलिस पर तिब्बत थाने में निष्पक्ष जांच न करने का आरोप लगाते हुए हरगोविंदपुर रोड जाम कर पुलिस के खिलाफ धरना दिया। उधर तिब्बत थाना ने SHO कुलवंत सिंह मान ने इस घटना के बारे में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ਧਰਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਧਾਰਾ ਧੂਰਾ ਕੋਈ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਰਚਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਉਹੀ ਜੋ ਇਹਨੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਉਣਗੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅਜੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਜੋ ਵੀ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਉਣਗੇ ਜੋ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਮੇਤ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਮਰ ਕਰੀਬ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ 60 ਸਾਲ ਦੇ 55-60 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਢਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਲਬੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਜੀਜਾ ਗੋਤ ਪੋਕਰ ਤੋਂ ਮਸਤਾਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, 2 ਬੰਦੇ ਤੇ 1 ਬੀਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਂਟੀ ASI ਤੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਰੋੜੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜੀਜੇ ਹੁਣੀ ਕੋਠੀ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਰੋੜੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਖਿਲਰੀ ਸੀ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਠੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਈਡਾਂ ਸੂਡਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਰੋੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਇਹਨ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ। ਰੋਜ਼ ਪੀ ਕੇ ਡੇਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਵਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਤਾਨ ਸਿੰਘ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੋੜੀ ਚੁੱਕੋ, ਰੋੜੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਤੇ ਇਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢਤੀ ਆ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ ਤੇ ਜੀਜਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋੜੀ ਚੁੱਕਦੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਜੀਜਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੀ ਜੋੜਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ, ਲਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਨੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਛੱਡਿਓ ਨਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ
ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਥ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਈ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰੋ 302 ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਲਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰ ਗਿਆ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ 304 ਲਾਉਣੀ ਆ। ਇੱਕ SIR ਮੋਨਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 304 ਲੱਗਣੀ ਆ। SHO ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਇਹੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੁਲਿਸ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਥ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਇਹੋ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ रोड जाम करेंगे। गुरदासपुर से जितेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। जिला वैध मंडल होशियारपुर की ओर से एक विशेष मीटिंग धन्वंतरी भवन होशियारपुर में प्रधान तरसेम सिंह संधर की अगुवाई में की गई, जिसमें 90 के करीब वैध शामिल हुए। मीटिंग दौरान वैध तरसेम सिंह संधर ने कहा कि वैध मंडल की तरफ से समय समय पर अलग अलग जगह पर कैंप लगाए जाते हैं और ज़रूरतमंदों को मुफ्त दवाइयाँ भी दी जाती हैं। उन्होंने कहा कि जिला वैध मंडल की बेहतरी के लिए मेहनत और ईमानदारी के साथ समूची टीम को लेकर काम करते रहेंगे। इस मौके जिला वैध मंडल की तरफ से प्रमुख गणमान्यों को सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਦਾ तो ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਣ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਯੁਸ਼ ਸੇਵਾ ਭਾਰਤੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਵਾਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੜੇ ਪੱਖਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ, ਦੋ ਪੱਖੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਦੱਸੇ। ਹੁਣ ਵੈਦ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਜੀਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੇ 5 ਬੋਰੀਆਂ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਭਾਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ। बड़े ही नेक दिल इंसान ने और ऐसी शख्सियतों के कोल जो प्रधानियां आती हैं निश्चित रूप से ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਦ ਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਧਰਮਾਂਤਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ, ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ, ਜੋ ਵੀ ਨਾਲ ਛਾਪਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। होशियारपुर से जसप्रीत सैनी की रिपोर्ट। ये थे आज के धार्मिक और सामाजिक समाचार। कल फिर हाजिर होंगे। अब राजेश मारा को दे इजाजत। जय जिनेंद्र।